آج بات کرنے کے لیے ڈاکٹر مسرت شنیل قادر آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. کنسلٹنٹ ڈرمٹولوجسٹ، اسکن اسپیشلسٹ ہیں. انہوں نے MBBS MSc اور ڈرمٹولوجی میں کیا ہے فرام UK، اور MSc اسکن ایجنگ اینڈ ایستھیٹک میڈیسن میں کیا ہے انہوں نے UK سے. السلام علیکم ڈاکٹر مسرت، ویلکم ٹو مائی شو ہیلتھ فار ایوری ون. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو امبر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ڈاکٹر مسرت. اور آج کا بہت ہی اہم موضوع ہے فنگل انفیکشن. فنگل انفیکشن سے بات کرنے سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ ہماری اسکن ہمارے جسم کا سب سے مین آرگن ہے، تو یہ کتنی اہم ہے ہمارے. ہم سب چیزوں کا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی جلد کا، ہم اپنی اسکن کو بڑا ہی وہ کہتے ہیں نا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امبر یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. فور گرانٹیڈ ہم آئی تھنک فیس کے علاوہ پوری باڈی کی اسکن کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو دیٹ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جس طرح اپنا فیس کا خیال کرتے ہیں ہم تمام جسم کے دوسرے حصوں کا بھی ایسے ہی خیال کریں. اور جیسے اکثر ہم پاؤں کو تو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور پاؤں جو ہے ہمارا بڑا ہی نازک حصہ ہوتا ہے، وہاں سے ہی انفیکشن، جیسے فنگل انفیکشن جسے ہم بات کر رہے ہیں. آپ سوچیں سب سے زیادہ کامن فنگل انفیکشن جو ہے وہ پاؤں میں پایا جاتا ہے، جس کو ہم ایتھلیٹ فٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے پاؤں کو نگلیکٹ کرتے ہیں. ہم وہی گندے سوکس روزانہ پہنتے ہیں، تو اس سے اور نہ ہی ہم واپس آ کے اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں یا ان کو موئسچرائز کرتے ہیں. موئسچرائز ہم ریسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے فیس کو. تو آپ سوچیں اکثر جو ہے نا ہاتھ پاؤں اور نیک کا جو ہے کلر بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اٹس جسٹ بیکاز کہ ہم سب کچھ فیس پہ لگا رہے ہوتے ہیں، ہم نیک کو اپنے فیس کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. تو ہمیں جو بھی کرنا ہے، اگر آپ فیس ہو رہے ہیں تو میک شیور یو واش یور ہینڈز فرسٹ، اور اپنے موئسچرائز کریں تو اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو بھی دھو کے موئسچرائز کریں. اور جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد ڈرائی کریں اچھے سے، کیونکہ اگر ڈرائی نہیں کریں گے تو اگین فنگس انفیکشن ہو جاتا ہے نہ موئسٹ جگہوں پہ. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی اوور آل اسکن کا خیال کریں، بیکاز دس از دا لارجسٹ، ہماری باڈی کا سب سے بڑا آرگن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اسکن کو بہت خوبصورت بنایا ہے. اگر آپ رنگ کی بات کریں تو رنگ بھی ہمارا جو ہے ہر جہاں جہاں لوگ موجود ہیں اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رنگ دیا ہے، کیونکہ اس موسم میں رہنے کے لیے ہمیں وہ رنگ چاہیے. تو اینڈ ویری بیوٹیفلی سیڈ. بہت ہی خوبصورت آپ نے بتایا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے کتنی حسین بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رنگ آپ کے خطے کے مطابق بنایا، کہ واقعی میں گرمی ہے تو اس کے مطابق، سردی ہے تو اس کے مطابق. تو ڈاکٹر مسرت، فنگل انفیکشن کیا ہوتا ہے؟ واٹ از فنگل انفیکشن؟ فنگس کو جیسے اردو میں ہم پھپھوندی کہتے ہیں، اور امبر فنگس از ایوری ویئر، ہر جگہ موجود ہے. ہماری فضا میں، ہمارے ارد گرد تمام چیزوں پہ، ہماری اسکن پہ بھی فنگس، جلد پہ بھی نارملی موجود ہے. اس سے جو انفیکشن ہوتا ہے اس کو فنگل انفیکشن کہتے ہیں. اور اس کو مختلف ناموں سے جانا چاہتا ہے، جیسے رنگ وارم ہے، ایتھلیٹ فٹ ہے، چاک ایچ ہے. تو یہ سارے ٹینیا ہے، کینڈیڈیاسس، ان سب ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے. اور یہ ہماری جسم کے کسی بھی حصے پہ انفیکشن کر سکتا ہے، پاؤں سے لے کے سر تک، تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. فنگل انفیکشن کین بی آن اینی پارٹ آف یور باڈی. تو ہم اس کی کیا مین وجوہات دیکھتے ہیں؟ اب میں جیسے آپ نے کہا نا پھپھوندی یا فنگس لگ جانا، تو میرے ذہن میں تو سب سے پہلے آتا ہے کہ جہاں نمی آئے گی وہاں پر شاید پھپھوندی لگ جائے گی. تو کیا وجہ کیا ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ امبر. اور یہی ہوتا ہے فنگس کو گرو کرنے کے، کیونکہ یہ موجود تو ہر جگہ ہے، لیکن یہ ہر جگہ یا ہر انسان میں انفیکشن نہیں کرتا. یہ کب کرتا ہے؟ جب اس کو انوائرمنٹ ملتا ہے، ایسا اس کو ایٹماسفیئر ملتا ہے. اور اس کو کون سا ایٹماسفیئر چاہیے؟ نم، ڈیمپن، ان کلین، ان ہائیجینک جگہیں، اوور کراؤڈیڈ، کلوز اسپیسز. تو یہ وہاں پہ پھر یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہ جگہیں اور کہاں کیسے ملتی ہیں؟ یہ زیادہ کامن ہوتا ہے ہاٹ ہیومڈ کلائمیٹ، جیسے ابھی سمر آنے والا ہے، تو سمر میں ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں فنگل انفیکشن کے ساتھ. تو یہ سمرز میں زیادہ کامن ہوتا ہے کیونکہ ہاٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے. ہاٹ انوائرمنٹ کی وجہ سے ایکسیسو سویٹنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ پسینہ آتا ہے. اور یہ پسینہ جو جگہیں کلوز کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں، جہاں فرکشن جہاں زیادہ ہوتا ہے، جیسے انڈر دا بریسٹ، گروئن ایریا میں، اور آپ کے پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں، یہ ساری جگہیں کلوز رہتی ہیں. تو وہاں پہ یہ موئسچر، پسینہ ٹریپ ہو جاتا ہے. اور بہت دیر تک جب یہ ٹریپ رہتا ہے تو وہاں پہ یہ فنگس پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ناخنوں کے اندر یا انگرون ہو جاتا ہے نیل، تو وہاں بھی کیا فنگل انفیکشن ہو سکتے ہیں؟ بالکل
फंगल इन्फेक्शन जैसे कि मैंने बताया जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो सकता है और नेल्स में होता है, और नेल्स वाला जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो बड़ा स्टबन होता है, वो 2-4 हफ्ते की ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता, और टॉपिकल से तो बिल्कुल नहीं होता। बात कर रहे थे कि फंगल इन्फेक्शन जो नेल्स में होता है उसकी वजह बता दी थी। जी, नेल्स का फंगल इन्फेक्शन जो है जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादातर कॉमनली किन में पाया जाता है। फर्स्ट आई विल टेल यू दैट कि ये इनका भी वही मसला है कि जहाँ डैम्प एंड मॉइस्ट जगह पे होते हैं, तो ये कुक्स में जो खाना आप हमारे घर बनाते हैं और जो क्लीनर्स हमारे घर आते हैं जिनका काम पानी में हाथ डालने का ज़्यादा होता है, उसके अलावा मोस्ट कॉमन हमारी घर की हाउस वाइफ्स, उनमें भी ये बड़ा कॉमनली पाया जाता है। और इसमें जो है नाखून पीले पड़ जाते हैं, उखड़ना शुरू हो जाते हैं, बीच में नाखून और स्किन के बीच में बहुत सारी जो है जमा हो जाती है स्किन, और कभी कभी बदबू भी आना शुरू हो जाती है, पेनफुल हो जाते हैं फिर। तो ये जो है एक्सक्यूज मी, तो बड़ा कॉमन है नेल फंगल इन्फेक्शन। इंग्लिश में इसको टीनिया अंगम भी कहा जाता है। और एज आई टोल्ड यू कि ये टॉपिकल ट्रीटमेंट से इतना जल्दी सही नहीं होता, तो इसमें हमें ओरल यानी कि गोलियां देनी पड़ती हैं, और कम से कम 6 से 8 हफ्ते तक ये लेनी पड़ती है मेडिसिन। और यहाँ मैं ये बात बताना ज़रूरी समझूंगी कि जब इतना लॉन्ग टर्म पे ओरल एंटी फंगल मेडिकेशंस ली जाती हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो मरीज़ जो है अपना लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि ये टैबलेट्स जो हैं लॉन्ग टर्म लेने की वजह से आपके जिगर पे असर कर सकती हैं। अगर किसी की इम्यूनिटी कम है या किसी को डायबिटीज़ है या बूढ़े लोग हैं, तो उनमें अगर हम ये दवाई दे रहे हैं तो मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो अपना रूटीन फॉलोअप ज़रूर कराएं, उसमें LFT ज़रूर कराएं, ताकि पता चले कि भाई आपका लिवर तो इफेक्ट नहीं हो रहा मेडिकेशन से। सही, मतलब मैं ये समझूँ और मेरे सामीन भी कि सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सफाई का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी, और जब तक ये इलाज हो रहा होता है आपने जितना कोशिश कर सकें पानी में हाथ डालने से अवॉइड करें। अगर कि नहीं कर सकते तो बहुत ज़रूरी आप ग्लव्स पहने, और ग्लव्स का भी बहुत ज़रूरी है कि वो एल्बो लेंथ के हों, क्योंकि अगर आप अपने हाथों के तक के छोटे वाले ग्लव्स पहनते हैं तो वो पानी सीप करके अंदर जाता है, वो आपके नेल इन्फेक्शन को मज़ीद ख़राब करता है। उसके अलावा जो है जो आपका नेल कटर होता है, क्योंकि अक्सर नेल फंगल इन्फेक्शन हर नेल में नहीं होता, एक आध में होता है, तो जिस नेल में है आपको उसका नेल कटर अलग रखना है, ताकि किसी को आपको भी हो सकता है उसी से कि आपने वो जो फंगल जिसमें हुआ फंगस हुआ नेल में, आपने वो नेल क्लिपर वहाँ यूज़ किया, फिर वही नेल क्लिपर दूसरे नाखूनों पे यूज़ किया, तो आपके दूसरे नाखूनों में भी ये स्प्रेड होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका नेल क्लिपर फंगस नेल इन्फेक्शन के जो है इन्फेक्टेड है उसका अलग हो, और बाकी जो नॉर्मल नेल्स है उसका अलग हो। दूसरा, आपने शेयरिंग नहीं करनी है अपने नेल कटर की, अपना टॉवल नहीं शेयर करना, क्योंकि ये एक से दूसरे को लगने वाला इन्फेक्शन है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हाइजीन का ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द लोगों की हाइजीन का ख्याल करें, उनको भी स्प्रेड करने से बचाएं, क्योंकि उनमें हो गया तो फिर आपको ही ख्याल उनका करना होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप नंबर 1 अपना नेल कटर अलग रखें, सैलून्स में जा रहे हैं तो इन्फॉर्म करें, अपना नेल कटर अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि फिर आप एक जरिया बन जाएंगे इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का। सो ट्रू, बिल्कुल। तो डॉक्टर मुसर्रत, फंगल इन्फेक्शन से पहले कोई सिम्टम्स कैसे पता चलना चाहिए ताकि हम उसको वक्त पे पकड़ सकें? तो कैसे पता चलता है कि भाई ये सिम्टम हो रहे हैं तो ये फंगल ही होगा? क्योंकि हमें तो नहीं पता चलता कि फंगल इन्फेक्शन क्या है। बहुत सारे स्किन पे देयर आर सो मेनी थिंग्स, कुछ भी हो जाता है कभी, तो कैसे पता चलेगा कि ये फंगल है? कोई पर्टिकुलर सिम्टम ऐसा होता है जो पता चले हमें? सिम्टम में जैसे अब ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के कौन से पार्ट पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है। अब जैसे अगर मैं फुट पे आ जाऊँ तो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ये उंगलियों पाँव की छोटी 2 उंगलियों के बीच में स्किन आपकी वाइट हो जाती है, मैसेरेटेड हो जाती है, इच्ची हो जाती है। आप खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई अंदर से डेड स्किन है। तो ये पाँव में ऐसे दिखता है, इचिंग होती है, इरिटेशन होती है। तो वहाँ से फिर ये अगर वहीं पे कंट्रोल कर लिया तो आपके नीचे पाँव में स्प्रेड नहीं होगा, कहीं और स्प्रेड नहीं होगा। अपने एहतियात की, जैसे अपने जो बॉडी का टॉवल है वो आप पाँव पे नहीं यूज़ करें। अगर पाँव पे यूज़ करके वापस अपनी बॉडी पे यूज़ करेंगे तो वो फंगल इन्फेक्शन आपका बॉडी पे भी हो जाएगा, स्प्रेड होगा। इसके अलावा अगर उस स्टेज पे आपने उसको ट्रीट नहीं कराया तो आपके पाँव के नीचे से भी स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें सेप्टिक भी हो जाता है, पस भी भरती है या नहीं? पस भी भर सकती है बट नॉट यूजुअली, नॉट ऑलवेज। ठीक है।
کبھی کبھی پس بھی آ جاتی ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک وائٹ فاؤل اسمیلنگ بھی ہو جاتی ہے. آپ ساکس اتاریں تو گندی سی اسمیل آتی ہے. تو یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں فنگل انفیکشن کی وجہ سے تو وہ اسمیل نہیں ہو رہی ہے. یہ ماؤتھ میں بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم تھرش کہتے ہیں. اس میں ایک وائٹ لیئر بن جاتی ہے آپ کی زبان کے اوپر، پینفل ہوتا ہے. تو یہ اس کے علاوہ اگر باڈی پہ ہو تو گول گول دھبے ہوتے ہیں جس کے ایجز ریزڈ ہوتے ہیں، سینٹر تھوڑا سا کلیئر ہوتا ہے. کلر پنک بھی ہو سکتا ہے، ڈارک بھی ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ کہ آپ کا باڈی کا اسکن کلر کیسا ہے. اور ایچنگ کبھی ہو سکتی ہے، کبھی نہیں بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے ایچنگ ہو، لیکن باڈی پارٹس پہ ایچنگ کمی ہوتی ہے. گروئن ایریا بڑا پینفل ہوتا ہے، اس میں پیشنٹس کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے اور اریٹیشن ہوتی ہے. تو گروئن ایریا از سم تھنگ وچ از ویری ٹربلسم. پیشنٹ اس میں تھوڑا جلدی آ جاتے ہیں، باقی چیزوں کا اکثر وہ اگنور کر جاتے ہیں. دوسرا، یا تو پھر اوور دا کاؤنٹر وہ اسٹیرائڈ کریم دے کے اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیرائڈ کریم جو ہے وہ اس کو ریش کو تھوڑا سا ٹیمپریری ریلیف تو دیتی ہے، بٹ اسٹیرائڈ از ناٹ اینٹی فنگل کریم. جب تک آپ فنگس کو اینٹی فنگل نہیں دیں گے تو فنگس کو نہیں مارے گا. اسٹیرائڈ ڈز ناٹ کل فنگس، بلکہ اس کو اور ورس کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو ٹیمپریری ریلیف دے گا. وہ اندر اور بڑھے گا، اسپریڈ ہوگا. یہ آؤٹ ورڈ اسپریڈ ہوتا ہے اسکن سے. تو یہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹس پہ جب اس اسٹیج پہ ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ریش بھی نہیں ہوتا، کہ ڈاکٹرس کو پھر ایک دم سے نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ ماسک کر دیا ہے اسٹیرائڈ کریم نے. تو اس طرح کے پیشنٹس پہ اور تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں ٹریٹ کرنا. ان کا ڈائگنوسس بھی کبھی کبھی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اور مس ڈائگنوسس بھی ہو سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے پہلے ڈاکٹر اپنے قریبی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جا کے دکھا کے پھر اپنا علاج شروع کریں. اور پلیز ڈو ناٹ، میں یہاں پہ ایمفسائز کروں گی، ہر چیز کا علاج اسٹیرائڈ کریم نہیں ہے. سوچو خود جاتے ہیں اور ہم کریم خرید کے لے آتے ہیں. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کچھ کریمس تو ایسی ہیں کہ میں ابھی نام تو نہیں لینا چاہتی ہوں، لیکن وہ تو ہمارے گھروں میں ہر وقت موجود ہوتی ہے. اچھا، اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے مطلب کوئی ٹیسٹ پرٹیکولر کرائے جاتے ہیں؟ جی، پہلے تو جیسے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس آپ گئے، آپ کے پاس آپ کا ریش ہوا ہے، آپ کے سائنس اینڈ سمٹمس ہیں، آپ بتائیں گے کہ مجھے کیا کیا تکلیف ہے، تو اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ فنگل انفیکشن ہے. لیکن جہاں ڈاؤٹ ہوتا ہے ڈائگنوسس کا، وہاں پہ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، سواب لے کے بھیجتے ہیں کلچر کے لیے، یا جو اس کے اسکیلس ہوتے ہیں اس کو ہم اسکریت کے اور مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں، ویژولائز کرتے ہیں، یا ایک ڈیوائس آتی ہے وڈس لیمپ، تو اس کے نیچے ہم اس کو ایگزامن کرتے ہیں. تو دیز آر دا ٹیسٹ. لیکن اکثر 90% 99% ٹائم یہ ڈرماٹولوجسٹ دیکھ کے ہی ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ فنگل انفیکشن ہے. صحیح. تو یہ مطلب اگر ہم ان تمام ایریا جو آپ نے مینشن کیے ہیں وہاں اس کا خیال نہ رکھیں تو یہ ری اکر ہو سکتے ہیں؟ جی، ری اکر ہو سکتا ہے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، علاج نامکمل کرنے کی وجہ سے. اچھا، علاج نامکمل؟ جی بالکل، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فنگل انفیکشن اگر ٹاپیکل ہے تو ہم ریسٹرکٹیڈ ہے، مائلڈ ہے، تو ہم نے اس میں ٹاپیکل ٹریٹمنٹ دی 2 ہفتے کے لیے. تو 1 ہفتے میں مریضوں کو آرام مل جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یوز کرنا، استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو تھوڑا بہت رہ گیا فنگس وہ دوبارہ گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے اور ریکرنٹ ٹریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے جب پہلی دفعہ آئیں تو علاج مکمل کروائیں. اور یہ فالو اپ جو ڈاکٹرس بلاتے ہیں وہ اسی لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو بتائیں کہ آپ کو مزید ٹریٹمنٹ کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. بالکل. تو جب ٹریٹمنٹ ہو رہا ہو، اگر سمجھیں ہم پاؤں یا جسم کے کسی بھی حصے میں بات کریں فنگل انفیکشن کی، تو احتیاط کیا کرنی ہوگی؟ پاؤں میں جوتا کیسے پہنے، یا کوئی اس طرح ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم کاٹن ہے، وول ہے، ان کپڑوں سے یہ دوبارہ مطلب زیادہ بڑھ سکتا ہے؟ اس قسم کی کوئی احتیاط ضروری ہوتی ہے؟ جی، احتیاط میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کپڑے آپ نے کاٹن کے پہننے ہیں، ٹائٹ فٹنگ نہیں پہننے ہیں. جینس کوشش کریں کہ سمرس میں نہیں پہنے. بیلٹ کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں پہ یہ ہو جاتا ہے. دوسرا، سمرس میں آپ اوبیسلی سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے پاؤں میں، تو ساکس ہر وقت، اگر کسی کو سارا دن جیسے باہر رہنا ہے، انہوں نے ساکس پہنے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ہے میسج میرا کہ جب بھی گھر واپس جائیں تو اپنے پاؤں دھو کے اچھے سے ڈرائی کریں. انگلیوں کے بیچ میں بھی ڈرائی کریں، کیونکہ ہم اکثر انگلیوں کے بیچ میں ڈرائی نہیں کرتے تو وہاں پہ پانی رہ جاتا ہے، اور پانی رہ جاتا ہے، پسینہ رہ جاتا ہے، تو وہ پھر فنگس کو ہیلپ کرتا ہے گرو کرنے کے لیے. اور اپنے ساکس
रोज़ाना तब्दील करें, रोज़ाना अपने सॉक्स रोज़ाना तब्दील करें, अपने अंडर गारमेंट्स अंडरवेयर्स रोज़ाना तब्दील करें, उनको अच्छे से धूप में धो के सुखाएं और इस्त्री भी करें, क्योंकि अगर कुछ रह गया जरासीम तो इस्त्री से हॉट आयरन से वो फिर मर जाते हैं। और कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करें और जब भी पसीना आए तो उसको सुखाएं, अच्छी एयरी जगह पे रहें, कोशिश करें जहाँ तक मुमकिन हो। और हाथों के लिए है तो अपना नेल कटर अलग रखें, टॉवल्स शेयर ना करें क्योंकि शेयरिंग से जो है ये स्प्रेड होता है। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स में जब आप जाते हैं तो अपना स्लीपर पहन के जाया करें, क्योंकि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे पानी के थ्रू वो स्प्रेड होगा, सरफेस के थ्रू स्प्रेड होगा। अगर आपको है तो आपसे दूसरे को स्प्रेड होगा, किसी और से को है तो आपको स्प्रेड होगा। और शावर्स में जो है ये अपने टॉवल्स कभी भी पब्लिक में चप्पल नहीं शेयर करनी चाहिए, टॉवल्स नहीं शेयर करनी, इवन घर में भी नहीं करने चाहिए। हर किसी का हेयर ब्रश अलग होना चाहिए, क्योंकि स्कैल्प पे अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उन्होंने कंघी की, आपने कंघी की तो फिर वो आपको भी स्प्रेड हो सकता है। और जब नाई के पास जाते हैं तो जो शेविंग ब्लेड्स यूज़ हो रहे होते हैं अगर वो शेयर हो रहे हैं तो आपके बियर्ड में भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आपके हेयर कटिंग कराने जा रहे हैं, वो जो हेयर ब्रश जो शेयर हो रहे होते हैं उसके थ्रू भी कॉमनली वार्ड्स फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं। एक और इफेक्ट पे भी बात करेंगे। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन जब इलाज हो रहा है तो उसमें आपने एहतियात तो बताई। अच्छा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, क्या उनको ज़ाहिर है उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो क्या उनको ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, जो स्पेशली डायबिटीज़ के मरीज़ हैं? जी अंबर बिल्कुल, क्योंकि जो जिनको डायबिटीज़ होता है उनकी इम्यूनिटी कम होती है, और जब इम्यूनिटी कम होती है तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रिस्क बढ़ जाता है। तो यस, उनको ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। और उनके लिए तो उनको ये एडवाइस दी जाती है कि जैसे आप अपने पाँव को धोते हैं, अपने मुंह को धोते हैं, पाँव को इसी तरह धोना है, बल्कि पाँव को ज़्यादा धोना है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा स्प्रेड होने का खदशा होता है। तो एक तो ये एडवाइस होती है कि आपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, और जो है किसी भी जगह को आपने नम नहीं छोड़ना। हर दफ़ा अगर वज़ू करें तो मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी को अच्छे से ड्राई कर रहे हैं और अपनी उंगलियों के बीच में भी ट्राई कर रहे हैं। ये है। और दूसरा ये कि इन लोगों में जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो हम इनको क्लोजली फॉलो अप करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी इम्यूनिटी लो है ऑलरेडी। तो अगर टॉपिकल के अलावा इनको हम ओरल देते हैं तो हम इनके टेस्ट भी कराते हैं अलग से। अच्छा, ठीक है। कोई खाने में कोई एहतियात करने की ज़रूरत होती है जब ट्रीटमेंट है फंगल इन्फेक्शन के लिए स्पेशली? फंगल इन्फेक्शन के लिए कोई ऐसी साइंटिफिक स्टडी नहीं है जिसने प्रूफ किया हो कि ये खाने आपने नहीं खाने चाहिए या ये खाने से आपका फंगस इन्फेक्शन जो है बेहतर हो जाएगा जल्दी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ लोग कहते हैं, खुद कहते हैं कि हम जब बहुत हॉट स्पाइसी खाना खाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जलन बढ़ जाती है स्किन पे। तो जब उनको पता है एक चीज़ है तो मैं उनसे कहती हूँ इफ़ यू नो दिस ऑलरेडी तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें। ठीक है, वैसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन आपको लगता है तो फिर आप अवॉइड करें। बाकी खाने के लिए मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि हमेशा हेल्दी फूड खाएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो मौसम का फ्रूट है, जो मौसम का वेजिटेबल है, ज़रूर खाएं। गोश्त और चिकन का कम इस्तेमाल करें, मछली हफ्ते में 2 दफ़ा खाया करें। तो हेल्दी फूड आई ऑलवेज एडवाइस टू एवरी ऑफ माई पेशेंट कि हेल्दी खाना चाहिए, वो आपके ओवरऑल सेहत के लिए अच्छा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपका फंगल इन्फेक्शन आइसर ज़्यादा जल्दी रिकवर होगा। तो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो डॉक्टर मुसर्रत, हमने फंगल इन्फेक्शन को कवर कर लिया, कोई ऐसी चीज़ और रहेगी जो आप बताना चाह रही हो तो हम अपने नेक्स्ट उस पर आए। बस आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि फंगल इन्फेक्शन के लिए कि सफाई निस्फ ईमान है। हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि उस सिर्फ यही करने से, हाइजीन अच्छी रखने से ही आपकी बहुत सारी स्किन डिजीज़ से आप बच जाते हैं। तो अपनी जो है अभी समर्स आ रहे हैं, रोज़ नहाएं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दिन में 2 दफ़ा भी नहाएं। अपने कपड़े रोज़ाना तब्दील करें, और गर्मी के लिए जो है अपने सॉक्स जो है रोज़ाना धोएं, और अपनी चीज़ें शेयर ना करें, ओवर क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, और कोशिश करें कि अपना जितना भी हो सके अपनी डाइट का ख्याल करें, अपनी स्किन का ख्याल करें। बिल्कुल। अच्छा,